Hello friends, in this video we are going to learn a topic of writing skill, report writing. Report writing means in Marathi Vrittant Lekhan. Report writing is an information about a formal event in sequential manner. It is written about an event which already happened. की रिपोर्ट रायटिंग हा अशा प्रकारची माहिती देतो की एखादा फॉर्मल इव्हेंट असेल तर त्याची सिक्वेन्शनल पद्धतीने माहिती देत असतो. आणि इट इज रिटन अबाउट अन इव्हेंट की एखाद्या प्रसंगाबाबतची माहिती देत असतो की जो ऑलरेडी घडलेला आहे. द फॉर्मॅट ऑफ रिपोर्ट रायटिंग तर मिडलला हेडलाईन्स लिहितात, डेट एका बाजूला लिहितात, त्यानंतर नेम ऑफ द रिपोर्टर एका बाजूला लिहितात, ओपनिंग पॅरेग्राफ, डिटेल पॅरेग्राफ आणि कन्क्लुजन्स आणि त्याच्यामध्ये असणारं सजेशन्स इफ या पद्धतीने रिपोर्ट रायटिंग लिहिलं जातं. म्हणजेच हेडलाईन शुड बी रिटन इन द मिडल. ॲट द लेफ्ट साईड वी हॅव टू राईट डेट. ॲट द राईट साइड्स we have to write name of the reporter, and the three paragraphs are essentials for writing report writing. The first paragraph, that is opening paragraph, second paragraph detailed paragraphs, and the last paragraph conclusions and suggestions if. Take the example of the report writing. Question number first. You are Tejal Patil, students reporter of your college. Write a brief report of cultural fest for the college magazines. The headline should be written Cultural Fest 2014 and the reporter Tejal Patil and the date 24 December 2014. The first opening paragraph. A fabulous and memorable cultural fest was organized by Adarsh College, Koregaon on 24th December 2014. The mega event was held in the college premises. The indoor events in the auditorium and outdoor events in the college playgrounds. की कॉलेज फेस्ट आदर्श कॉलेज यांनी आयोजित केलं होतं कोरेगावमध्ये 24 डिसेंबर 2014 साली. हा मेगा इव्हेंट कॉलेजच्या प्रिमायसेसमध्ये आयोजित केला. इनडोअर इव्हेंट्स हे ऑडिटोरियममध्ये झाले आणि आउटडोअर इव्हेंट्स हे कॉलेजच्या प्लेग्राउंड्समध्ये झाले. The grand show was commenced by the arrival of the participants teams from the many colleges in the vicinity. जवळपासच्या कॉलेजचे सर्व विद्यार्थी याच्यामध्ये सहभागी होऊन कार्यक्रमाला या ग्रँड शोला सुरुवात झाली. डॉक्टर पी एस शिंदे, द प्रिन्सिपल ऑफ आदर्श कॉलेज, इनॅग्युरेटेड द फेस्टिवल्स इव्हेंट्स बाय लाइटनिंग द लॅम्प. की कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर पी एस शिंदे यांनी कार्यक्रमाचं उद्घाटन लाइटिंग द लॅम्प करून केलं. द स्टुडंट्स पार्टिसिपेटेड enthusiastic in different competitions such as melody makers, dancing belly, mimicry, mono acting, skits, khana khazana, mehendi, nail art, hair dressing, t-shirt painting, poster making, रंगोली अँड अदर इव्हेंट्स. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज या ग्रँड शोमध्ये सादर करण्यात आल्या. द ग्रँड फिनाले ऑफ आदर्शोत्सव वॉज ग्रेस्ड बाय द डिग्निफाईड प्रेझेन्स ऑफ द वेल नोन फिल्म डायरेक्टर श्री प्रणव पालवे. की या ग्रँड फिनालेच्या आदर्शोत्सव कार्यक्रमाची शोभा यांचे प्रमुख पाहुणे म्हणजेच वेल नोन फिल्म डायरेक्टर श्री प्रणव पालवे हे होते. ही इन्थॉल द ऑडियन्स by his inspirational speech describing his college day. की त्यांनी असलेल्या सर्व प्रेक्षकांचं मन इन्थ्रॉल केलं त्यांच्या असणाऱ्या इन्स्पायरिंग स्पीचने की त्यांनी त्यांच्या कॉलेजचे दिवस याच्यामध्ये सांगितले. द इव्हेंट वॉज कन्क्लुडेड बाय अ सिन्सिअर वोट ऑफ थँक्स एक्सप्रेस्ड बाय डॉक्टर छाया मल्होत्रा, द प्रोफेसर्स इन चार्ज ऑफ आदर्शोत्सव. आणि कार्यक्रमाचा शेवट वोट ऑफ थँक्सने झाला आणि हे वोट ऑफ थँक्स डॉक्टर छाया मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले. In such a way, we have learned the topic of report writing. The report writing should be written. At first, we have to write the headlines. Then we have to write the name of the reporter. Then we have to write date. The first paragraph, that is the opening paragraph. Then detailed paragraphs
and the last concluding paragraph. In such a way, we have covered the topics of writing skill, report writing. The second example that we want to learn right now, you are Sharad Mathur, the General Secretary of the sports clubs of your college. Write a brief report of the annual sports activity for the college magazines. The headline, Annual Sports Activities. The reporter Sharad Mathur, the General Secretary. The date, 26 December 2019. The opening paragraph. The sports clubs of Adarsh College organize a variety of activities during the sports weeks from 15 December to 22nd December. स्पोर्ट्स क्लब्स हा आदर्श कॉलेज यांनी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीबाबत एक क्रीडा सप्ताह म्हणून 15 डिसेंबर ते 22 डिसेंबर दरम्यान आयोजित केला. अ व्हरायटी ऑफ इनडोर अँड आउटडोर ॲक्टिव्हिटीज वॉज ऑर्गनाइज बाय द स्पोर्ट्स क्लब. की याच्यामध्ये काही इनडोर आणि आउटडोर ॲक्टिव्हिटी आयोजित करण्यात आल्या आणि डॉक्टर राजाराव, द प्रिन्सिपल ऑफ द कॉलेज, इनॅग्रेटेड द स्पोर्ट्स वीक ऑन 15 डिसेंबर. तर कॉलेजचे प्रिन्सिपल डॉक्टर राजाराव यांनी या स्पोर्ट्स वीकचं 15 डिसेंबर रोजी उद्घाटन केलं. वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ॲक्टिव्हिटीज वॉज द क्रिकेट मॅच बिटवीन द फॅकल्टी टीचर्स अँड द स्टुडंट्स. की याच्यामध्ये सगळ्यांचं लक्ष वेधणारी असणारी मॅच म्हणजेच फॅकल्टी टीचर्स आणि स्टुडंट्स यांच्या दरम्यान होती. इट वॉज ऑब्वियसली ओन बाय स्टुडंट्स. की ही मॅच स्पष्टपणे मुलांनी जिंकली. द आउटडोर ॲक्टिव्हिटीज सच ॲज फुटबॉल, क्रिकेट, बॅडमिंटन, डॉजबॉल वेअर हेल्ड ड्युरिंग द स्पोर्ट्स वीक. या स्पोर्ट्स वीक दरम्यान फुटबॉल, क्रिकेट, बॅडमिंटन, डॉजबॉल ह्या आउटडोर ॲक्टिव्हिटी आयोजित करण्यात आल्या. इनडोर ॲक्टिव्हिटीज वेअर कॅरम, चेस अँड टेनिस या प्रकारे होत्या. पार्टिसिपंट्स वेअर इन्थुजियास्टिक टू प्ले व्हेरियस गेम्स. Prizes were given and handed out by the principals on the day of the farewell programs. की फेअरवेल प्रोग्रामच्या दिवशी मुलांना प्राइजेस देण्यात आले. दीज ॲक्टिव्हिटीज वेअर इंटरेस्टिंग. की या सर्व ॲक्टिव्हिटीज इंटरेस्टिंग होत्या अँड स्टुडंट्स एन्जॉयड अ लॉट. आवर स्पोर्ट्स टीचर गेव हिज स्पीच ऑन द ओकेजन. आणि आमच्या स्पोर्ट्स टीचरने त्या ठिकाणी भाषण दिलं. ते भाषणात म्हणाले, ही सेड, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी. ॲज अ जनरल सेक्रेटरी आय थँक our principals, our sports teachers and participants on the occasions to cooperate for the smooth functioning. In such a way, the second example we have right now learned about annual sports activity. It should be written at first name of the reporter, then date, the first opening paragraph, then detailed paragraph, then last concluding paragraphs. In such a way, we have learned the writing skills topics, report writing. I hope you all understand the topics. Thank you very much.